Hi students, in this video you are going to see chapter 14 continuation importing C++ files in Python. So inga Python spelling தப்பா கொடுத்திருக்காங்க, A-வை strike out பண்ணிடுங்க. Before you learned about what is a scripting language, Python ko C++ ko enna difference, then Python oda features enna, C++ oda compare பண்ணும்போது Python oda feature enna, so all these things you learned already. So here we are going to see ஒரு Python குள்ள C++ program எப்படி include பண்றது. So for that what we need, that only we are going to see now. Importing C++ program in a Python program is called wrapping up of C++ in Python. So இங்க என்னன்னு சொல்றாங்க, C++ program Python குள்ள நம்ம include பண்றோம். அது என்னன்னு சொல்றாங்க, wrapping அப்படின்னு சொல்றாங்க. Wrapping or creating Python interfaces for C++ programs are done in many ways. அதாவது பைத்தானில் நம்ம C++ ப்ரோக்ராமை இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் தட் we need an interfaces. So we have many interfaces. So here some they given commonly used interfaces. Python C API. API means application programming interface for interfacing with the C program. இப்போ நான் பைத்தானில் C ப்ரோக்ராமை இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, so that time I can use this interface. Next one, C types for interfacing with the C program. Swig, simplified wrapper interface generator, both C and C++. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா Cக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், C++க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Next one is Python. Python is both a Python-like language for writing C extensions. So Python அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா C++ அதாவது C++ program மாதிரி I can write the Python program. Boost.Python, a framework for interfacing Python and C++. Next one is a MinGW, minimalist GNU for Windows. So here we are going to see about MinGW. So this only we are going to use here to include C++ program into Python program. So MinGW interface. MinGW refers to a set of runtime header files used in compiling and linking the code of C, C++ and Fortran to be run on Windows operating system. So mostly we are using the Windows operating system. So that time we have C, C++ and Fortran languages in our computer. So when we are executing these computers, we need a runtime header files, so that we have in MinGW interface. MinGW W64, இங்க W64 அப்படின்றது version is the best compiler for C++ on Windows. So Windows operating systemல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய compilers இருக்குது C++க்கு. ஃபஸ்ட்டுலாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டர்போ C++ அப்படின்னு ஒரு எடிட்டர், that means a compiler யூஸ் பண்ணோம். பட் ஹியர் we have MinGW W64. So this is the best compiler for C++. To compile and execute the C++ program, you need G++ for Windows. So நான் விண்டோஸில் வந்துட்டு இந்த MinGW யூஸ் பண்ணி நான் C++ ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ நீடு G++. ஸோ G++னா இட் இஸ் எ ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் ஐ நீட். MinGW allows to compile and execute C++ program dynamically through Python use program using G++. So in the MinGW, so what it allows na, we can include the C++ program into the Python. After that I want to execute the Python program. நான் Python program தான் execute பண்ணுவேன், C++ execute பண்ண மாட்டேன். So for that I need G++. So that G++ we have here. Next, Python program that contains the C++ coding can be executed only through MinGW W64 project run terminal. ஸோ நான் பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் C++ ப்ரோக்ராமை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை நான் எங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த MinGW W64 டெர்மினல் அப்படின்னா இட்ஸ் எ விண்டோ,
அது பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கும். அதில் ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், கமாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். த ரன் டெர்மினல் ஓப்பன் த கமாண்ட் லைன் விண்டோ த்ரூ விச் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஷுட் பி எக்ஸிக்யூட்டட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரன் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விண்டோ இருக்குது. அதில் பார்த்திங்க இட்ஸ் லுக் லைக் அ பிளாக் இன் கலர். அதில் ஃபுல்லாக பார்த்தாக்கா நம்ம கமாண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே பைத்தான் ப்ரோக்ராமை நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கமாண்ட்ஸ். G++ is a program that calls GCC GNU-C compiler and automatically links the required C++ library files to the object code. So இந்த G++ அப்படின்றது it is a program. அது என்ன பண்ணும், GCC அப்படின்ற கம்பைலரை கால் பண்ணி அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன பண்ணும், C++ லைப்ரரி அதுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் C++ ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும், ஆப்ஜெக்ட் கோட் கூட லிங்க் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட்டிங் C++ ப்ரோக்ராம் த்ரூ பைத்தான். ஸோ இப்போ நான் C++ ப்ரோக்ராமை பைத்தானில் இன்க்ளூட் பண்ணி நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அதுக்கு நான் MinGW அப்படின்ற கம்பைலரை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ தட் we have to install into our computer. So in your book they given in Annexure 3 that we have to refer. Executing C++ program through Python. Next எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். டபுள் கிளிக் த ரன் டெர்மினல் ஆஃப் MinGW. ஸோ MinGWவில் நமக்கு ரன் டெர்மினல் இருக்கும். அது that we have to double click. Go to the folder where the Python software is located. That is a python.exe is located. In this example Python folder is located. So Python folder எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற பாத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிளில் ஒரு பாத் கொடுத்துருக்காங்க. C ஃபோல்டரில் C டிரைவில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் 4 பைத்தான். அந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் 4குள்ளே தான் பைத்தான் folder we have. So inside that only we store the Python programs. The syntax to change from C:/ ஒரு greater than symbol கொடுத்துருக்காங்களா, ஸோ அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, directory அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. to the folder where Python is located. ஸோ நம்ம இனிஷியலாக பார்த்தாக்கா நம்ம கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் we want to set this path. So for that we are using a cd then absolute path. So in the syntax தான் யூஸ் பண்ணுறோம். where cd command refers to change directory. So cd அப்படின்னா change directory அர்த்தம். இப்போ நான் cயில் என்னோட ஃபைல்ஸ் D directoryயில் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் சிலேருந்து எனக்கு டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா c தான் இருக்கும். நான் என்ன பண்ணணும், டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போது I can use this as cd command. And absolute path refers to the complete path where Python is installed. So absolute path அப்படின்னா நான் எங்கே பைத்தானை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கனோ அந்த பாத்து தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, absolute path அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே. ஸோ இதுதான் என்னது, ரன் டெர்மினல். ஸோ இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பைத்தான் ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கமாண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே ரெட் கலர் பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அதுதான் என்னது, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா C:/. ஸோ இதுதான் என்னது, C:/ போட்டு கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதுதான் என்னது C டைரக்ட்ரி. அந்த C டைரக்ட்ரிக்குள்ளே தான் நமக்கு என்ன இருக்குது, பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா cd. ஸோ cd மீன்ஸ் சேஞ்ச் டைரக்ட்ரி. C:/ இங்கே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி சியில் தான் இருக்குது. பட் ஈவன் தோ த கிவன் ஹியர் ஆக்சுவலாக நம்ம இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸை ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ திஸ் வி ஹாவ் டு டைப் இன் த ரன். இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க, டெர்மினல் விண்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்ம அந்த ஃபோல்டர் இருக்க பாத்குள்ளே நம்ம போயிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், I'm going to execute the Python program இல்லையா, ஸோ பைத்தான் எனக்கு வேணும். ஸோ பைத்தான் டெர்மினலுக்குள்ளே நான் போகணும்ல, ஸோ ஐ ஹாவ் டு டைப். அங்கே பாருங்கள் பைத்தான் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்காங்க. பைத்தான் டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணால் அது என்ன பண்ணும், என்னை அந்த ப்ராம்ப்ட்டுக்கு கொண்டு போகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் இருக்கும். இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பைத்தான் ப்ராம்ப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் ஒன்லி ஐ கேன் எக்ஸிக்யூட் த பைத்தான் ப்ரோக்ராம். In this example, to go to the folder where Python is located, we should type the following command. So Python ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க ஃபோல்டருக்கு போகிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பார்த்து டைப் பண்ணோம், cd சொல்லிவிட்டு இந்த பாத் நம்ம டைப் பண்ணோம். இங்கே ஹைலைட்டட் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் அந்த பாத்து. நெக்ஸ்ட்டு கன்சிடர் த எக்ஸாம்பிள். இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, ஒரு C++ ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நேம் பார்த்தீங்கன்னா pycpp. இதுதான் என்னது, பைத்தான் ப்ரோக்ராமோட நேம். ஸோ ஹவு கேன்
can identify this is the Python program and this is the C++ program with the help of its extension. டாட்டுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே .py அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஏ பைத்தான் ப்ரோக்ராம். அதுவே C++ ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், poly.cpp. ஸோ .cpp அப்படின்னா அதுதான் என்னது, C++ ப்ரோக்ராமோட எக்ஸ்டென்ஷன். இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, poly.cpp அந்த C++ ப்ரோக்ராமில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, we are getting one number from the user. யூசர்கிட்டேருந்து ஒரு நம்பர் வாங்கிட்டு அந்த நம்பர் வந்து பாலிண்ட்ரோமா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம். பாலிண்ட்ரோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க நம்பரை, அதாவது யூசர்கிட்டேருந்து வாங்கின நம்பரை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் அதே நம்பர் கிடச்சிச்சின்னா அது என்னது, பாலிண்ட்ரோம். இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு 232 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 232 நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணாலும் நமக்கு 232 தான் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இன்புட் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் அண்ட் செக் இன் த ப்ரோக்ராம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த poly.cpp ப்ரோக்ராமை ஒரு நோட் பேடில் டைப் பண்ணி poly.cpp அப்படின்னு நம்ம சேவ் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் அந்த C++ ப்ரோக்ராமை இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு python.py அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நோட் பேடில் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ நவ் வி ஹாவ் 2 ப்ரோக்ராம், ஒன் இஸ் அ C++ ப்ரோக்ராம், அனதர் ஒன் இஸ் அ பைத்தான் ப்ரோக்ராம். நெக்ஸ்ட்டு அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். To execute our program, double click the run terminal. ஸோ ரன் டெர்மினலை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும். அதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாத் வந்து செட் பண்ணணும். பாத்து செட் பண்ணிவிட்டு அந்த பைத்தானோட ப்ராம்ப்ட் வந்துச்சு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பைத்தான் தென் ஃபைல் நேம் நம்ம டைப் பண்ணணும். அதாவது பைத்தானோட ஃபைல் நேம் டைப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு -i, தட் இஸ் -i, தென் வி ஹாவ் டு மென்ஷன் த C++ ஃபைல் நேம். இங்கே பைத்தான் அப்படின்னா என்னன்னா, கீவேர்ட் டு எக்ஸிக்யூட் த பைத்தான் ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த பைத்தான் வேர்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பைத்தானோட ப்ரோக்ராமை கமாண்ட் லைனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஃபைல் நேம் .pyன்றது பைத்தானோட ஃபைலு. நெக்ஸ்ட்டு -i அப்படின்றது இன்புட் மோடு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூசர்கிட்டேருந்து ஒரு இன்புட் வாங்குகிறோம். அதனால் நம்ம என்ன மோடு யூஸ் பண்ணுறோம், அப்படின்ற இன்புட் மோடு யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு C++ ஃபைல் நேம் வித்தவுட் CPP எக்ஸ்டென்ஷன். நம்ம C++ ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணணும், அந்த .cpp அப்படின்னு இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃபைல் நேம் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். ஏன் அப்படின்னா அந்த C++ ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். அப்போ ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட். தட்ஸ் வை வி ஆர் மென்ஷனிங் ஒன்லி த ஃபைல் நேம். For example, type python pycpp.py -i poly. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த நேம் மட்டும் டைப் பண்ணால் போதும். எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் டைப் பண்ண வேண்டாம். நம்ம இதை டைப் பண்ணிவிட்டு தென் வி ஹாவ் டு ப்ரெஸ் த என்டர் கீ. ஸோ இமீடியட்டாக என்ன ஆகும், இஃப் த கம்பைலேஷன் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் யூ கெட் த டிசையர்டு அவுட்புட். ஸோ எந்த எரர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா வி கேன் see the output. ஸோ நோட்டில் பாருங்கள், இந்த எக்ஸிக்யூஷன் கமாண்ட் the input file does not require its extension. For example, it is enough to mention just the name poly instead of poly.cpp. ஸோ .cpp மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம், poly மட்டும் போதும். ஸோ இந்த டெர்மினலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ they mentioned like that. ஸோ பைத்தான் C:, ஸோ பைத்தான் ஃபைலோட பாத் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. தென் -i, தென் they given the C++ ப்ரோக்ராம் பார்த்து வித்தவுட் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், இந்த லைன் டைப் பண்ணிவிட்டு we are pressing the enter key. ஸோ immediately the program compiling and running. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are getting one input from the user. யூசர்கிட்டேருந்து ஒரு இன்புட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம். என்ன இன்புட்டு, 232. ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் செக்கிங் வெதர் இட் இஸ் எ palindrome or not. ஸோ ரிவர்ஸ் நம்பர் அது டிஸ்பிளே பண்ணுது. நம்ம கொடுத்த நம்பரும் ரிவர்ஸ் பண்ண நம்பரும் சேமாக இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் எ palindrome. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நான் பாலிண்ட்ரோம் நம்பர் கொடுக்குறோம். ஸோ எகெயின் தே ஆர் கம்பைலிங் த ப்ரோக்ராம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 234 கொடுக்குறாங்க. 234 ரிவர்ஸ் பண்ணால் நமக்கு 432 கிடைக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் சேம். ஸோ த நம்பர் இஸ் நாட் ஏ பாலிண்ட்ரோம். ஸோ லைக் தட் இட் டிஸ்பிளே இன் த அவுட்புட் ஸ்க்ரீன். ஸோ நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டுட் ஹவு வி கேன் இம்போர்ட் த பைத்தான் C++ ப்ரோக்ராம் இன்ட்டு பைத்தான் ப்ரோக்ராம். அதாவது பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் நம்ம C++ஐ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ரன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.